तरफ आयोजित स्वयं प्रभा कार्यक्रम आज योगदान करिथिबा समस्त पाठक पाठिका मानक शुभ संध्या। BHI 6106 राइज ऑफ मॉडर्न वेस्ट पाश्चात्य जगतर उत्थान प्रथम भागर आज आम दशम यूनिट विषय पढ़ा। दशम यूनिट टी हला इमर्जेंस ऑफ प्रिंट लीड्स टू पब्लिक स्पेयर अर्थात तेणु पाश्चात्य जगतर मुद्रण यंत्र आविष्कार बा पुस्तक प्रकाशन बा अक्षर उद्भावन ए विषय रे आमे आलोचना करिबा। टिके पूर्व को आमे जीवा जेते बेले प्राचीन प्रस्तर युग मध्यम प्रस्तर युग एवं नूतन प्रस्तर युगर अमारंभ हला जेते बेले आदिम मानव माने प्राचीन प्रस्तर युग रे पदार्पण कले सेते बेले कौनसी भाषा नथिला कि कौनसी संकेत नथिला कि कौनसी लिखन प्रणाली भी नथिला कि प्रकाशन प्रणाली नथिला। जेते बेले मध्य युग रे आदिम अधिवासी माने पदार्पण कले सेमानंकर भाव विनिमय करिबा पई किछि किछि शब्द सेमाने प्रयोग करिबा आरंभ कले एवं से शब्दरु सेमानंकर भाव विनिमय सेमाने क्रमशः जानि पारिथिले। नूतन प्रस्तर युग बेलू से भाव विनिमय आउ किछिटा परिवर्तन होता जहा फल कि सेमाने सेमानंकर कथबार्ता नथिले मध्य सेमानंक मध्यरे भाव विनिमय हो पारुथिला किंतु कौनसी शब्द नथिला कौनसी भाषा नथिला केवल सेमानंकर सांकेतिक शब्द माध्यम रे उच्च स्वर रे उच्चारण करिबा उच्च स्वर रे शब्द प्रकरण करिबा ए सब थिला सेमानंकर भाव विनिमय रो सांकेतिक धारा। किंतु जेते बेले विश्व पृष्ठर प्राचीनतम सभ्यता मिस्र सभ्यता बा इजिप्ट सिविलाइजेशन आरंभ हला से समय रे लोक माने बा से समय रो अधिवासी माने लिखन प्रणाली प्राथमिक पर्याय रे सेमाने आरंभ करथिले। जो लिखन प्रणाली को ओडिया रे किळकलिपि बा इंग्लिश रे क्यूनिफॉर्म का जाउथिला ताको मध्य छवि लिपि बा पिक्टोग्राफी मध्य कहा जाउथिला। ए विषय रे हमें अल्प किछि न पढ़िले हमें आधुनिक युगर बा पाश्चात्य युगर प्रकाशन विषय रे हमें जानि परिबा नाही। तेणु मिस्र सभ्यता रे जेते बेले लोक माने सेमानंकर भाषा को लिखन आकार रे प्रकाश करबा को चाहिए सेते बेले कोनोसी प्रकाशन यंत्रपाति नथिला प्रकाशन करबा पई कोनोसी व्यवस्था नथिला। तेणु सेमाने पहाड़र कांथरे किला सदृश बा खाली सीधा गार सरल लेखा सदृश अनेक चिन्ह सेमाने आंकिबारे लागिले सेथिरु सेमानंकर लिखन प्रणाली आरंभ होइतिला और सेथिरु सेमानंकर भाषा सेमाने जानि पारुथिले। तेणु से सब कांथरे पहाड़र कांथरे जो सब लेखा जाइतिला किंबा बड़ बड़ वृक्षर गंडी रे जो सब लेखा जाइतिला सेथिरु सेमाने सेमानंकर लिखन प्रणाली विषय रे जानि पारुथिले एवं सेते बेले मिस्र सभ्यतार अधिवासी माने 2000 संख्यक सेमानंकर से किळकलिपि बा छवि लिपि व्यवहार करथिले एवं ए 2000 संख्यक छवि लिपि बा किळकलिपि को मने रखिबा कष्ट साध्य मध्य होतिला। काहे ना से सब लेखा गुडी को तो सड़क भाव रे नथिला सेगुड़िक सरल रेखा सदृश बा एक काठी सदृश बा एक किला सदृश हेतिबारु ताको किळकलिपि कहउतिला एवं सेमानंकर जो सेंटेंस बा वाक्य गुड़िक एभଳି भाले लेखा जाइतिला ताको एबे भी जे देखिबो सेगुड़िक जे कहइबो जे गुड़िक एक एक छवि बा ड्राइंग। तेणु एगुड़िक छवि सदृश हेतिबारु एहाको छवि लिपि मध्य कहा जाउतिला।
ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦ ବା ଏ ଯୋଉ ଅକ୍ଷର ଗୁଡିକ 2000 ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହାର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୋଟେ 700 ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ କରାଗଲା। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଅକ୍ଷରକୁ ସେମାନେ ପଥର ଦେହରେ ଖୋଦିତ କରି ସେମାନେ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଯୋଉ ଲେଖାର ପ୍ରଥମ ସନ୍ଧାନ ନୀଳ ନଦୀର କୂଳରୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହାକୁ ରୋସେଟା ପଥର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ ରୋସେଟା ପଥର ବ୍ରିଟିଶ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ସଂରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରହିଛି। ସେ ରୋସେଟା ପଥରରେ ଯୋଉ ଲେଖା ଦେଖା ଯାଇଥିଲା ତାହା ଥିଲା କିଳକଲିପି ବା ତାହା ଥିଲା ଛବି ଲିପି। ସେଇ କିଳକଲିପି ବା ଛବି ଲିପିକୁ ମଧ୍ୟ ହିରୋଗ୍ରାଫି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ବା ପବିତ୍ର ଲିପି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେ ଗୋଟିଏ ଲେଖା ତାକୁ କିଳକଲିପି କୁହାଗଲା, ତାକୁ ଛବି ଲିପି କୁହାଗଲା, ତାକୁ ପବିତ୍ର ଲିପି କୁହାଗଲା। ଏହାକୁ ପବିତ୍ର ଲିପି କହିବାର କାରଣ ହେଲା, କେହି କେହି କୁହନ୍ତି ଯେ ଏସବୁ ଛବି ଲିପି ଗୁଡିକ ତତ୍କାଳୀନ ପୁରୋହିତ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ପବିତ୍ର ଲିପି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେ ଯାହା ହେଉ, ଯୋଉ ଲିଖନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯୋଉ ଲିଖନ ଶୈଳୀ ବା ଲେଖିବାର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଥମେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାଚୀନତମ ସଭ୍ୟତା ଏହି ମିଶର ସଭ୍ୟତାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପଥର ଦେହରେ ବା ପଥର କାନ୍ଥରେ ସେମାନେ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏସବୁକୁ ଶିଳାଲିପି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଶିଳାରେ ଲେଖାଯାଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଶିଳାଲିପି ମଧ୍ୟ କୁହାଗଲା, ଯାହାକୁ ଷ୍ଟୋନ୍ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମିଶରୀୟ ମାନେ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଅଧିବାସୀ, ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ, ଯେଉଁମାନେ କି ଲେଖିବା ପ୍ରଣାଳୀ ଯଦିବା ପଥର କାନ୍ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେମାନେ କାଗଜରେ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ଇଙ୍କ ବା ସ୍ୟାହିର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏବଂ କଲମର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତାହେଲେ ଲେଖିବା ପାଇଁ କଲମ ଦରକାର, କାଗଜ ଦରକାର, କାଳି ବି ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ସମୟରେ ସେଇ ନୀଳ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକାରେ ପାପିରସ୍ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଭିଦର ପତ୍ରକୁ ସେମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାକୁ ଅଠା ସାହାଯ୍ୟରେ, ପ୍ରାକୃତିକ ଅଠା ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଯୋଡ଼ି 20 ଫୁଟ ଲମ୍ବା ତାକୁ କରି ସେଥିରେ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଲେଖିଲେ କେମିତି ନା, ସେ ସମୟରେ ସେ ନୀଳ ନଦୀ କୂଳରୁ ବା ଉପତ୍ୟକାରୁ ଏକ ପ୍ରକାରର କାଠି, ଏକ ପ୍ରକାରର କାଠି ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ, ଯୋଉ କାଠିକୁ ଗୋଜିଆ କରି ଏବଂ ସିଧା କରି ତାକୁ କଲମ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ। କାଳି ଆସିବ କୋଉଠୁ? ସେଭଳି ଏକ ଅଠାଯୁକ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ ମଧ୍ୟ ସେ ନୀଳ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକାରୁ ସେମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଚିନା ମାଟି ପାତ୍ରରେ ତାକୁ ରଖିଥିଲେ। ସେଥିରେ ଯୋଉ ଗୃହରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଏବଂ ଅଗ୍ନିରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଥିବା ଯୋଉ କଳା, ସେ ଅଠାରେ ମିଶେଇ ତାକୁ କାଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଗୋଜିଆ କାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ କାଳିକୁ ନେଇ ପାପିରସ୍ ନାମକ ସେହି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ପତ୍ରରେ ସେମାନେ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯୋଉ ପାପିରସ୍ର ନାମରୁ ପେପର ଆନିତ ହୋଇଛି। ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ପେପରର ଉଦ୍ଭାବନ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ପାପିରସ୍ ପତ୍ରରେ ଲେଖା ହଉଥିଲା। କୋଉ ଦେଶରେ କୋଉ ପ୍ରକାର ପ୍ରଣାଳୀ ଥିଲା? ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଭୋଜପତ୍ରରେ ଲେଖା ହଉଥିଲା, ତାଳପତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଉଥିଲା, ତମ୍ବା ପତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଉଥିଲା, ପାହାଡର କାନ୍ଥିରେ ଲେଖାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ସେମିତି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଏ ଯୋଉ ଲେଖନ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକରଣ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏସବୁର ଅୟମାରମ୍ଭ ସେ ମିଶର ସଭ୍ୟତାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବା ଇଜିପ୍ଟ ସିଭିଲାଇଜେସନରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ
ଯେତେବେଳେ କାଗଜ କଲମ କାଳି ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବା ପ୍ରୟୋଗ ହେଲା ମିଶରରୁ, ସେହି ସମୟରେ ମିଶର ଅଧିବାସୀ ମାନେ ବା ପ୍ରାଚୀନ ମିଶରୀୟ ଅଧିବାସୀ ମାନେ ସେମାନେ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଅଗ୍ରଣୀ ଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରବିଦ, ଧାତୁ ବିଜ୍ଞାନୀବିଦ, ବୟନ ଶିଳ୍ପବିଦ, ଧାତୁ ନିର୍ମାଣବିଦ ଏଭଳି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଦିଗରେ ସେମାନେ ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଯଦି ବା ପେପର ବା କାଗଜର ଉଦ୍ଭାବନ ନଥିଲା, ଛାପାକଳର ଉଦ୍ଭାବନ ହେଇନଥିଲା, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର କଳାକୃତିକୁ, ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ କୌଶଳକୁ ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତତ୍ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ, ସାହସିକତା କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ, ନୌ ଭ୍ରମଣ, କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ, ରୋମାଞ୍ଚକର କାହାଣୀ, ଧର୍ମୀୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଏସବୁ ଅନେକ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ସୂତ୍ରଧର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ସେ ସମୟରେ ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ସବୁ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ସିନୁହର କାହାଣୀ, ଦୁଇ ଭ୍ରାତାଙ୍କ କାହାଣୀ, ବାଗ୍ନି କୃଷକର କାହାଣୀ, ଅନୁପୁ ଓ ବିଟୁଙ୍କ କାହାଣୀ, ବିଧ୍ୱସ୍ତ ଜାହାଜର ନାବିକର କାହାଣୀ, ଭାଗ୍ୟହୀନ ରାଜକୁମାରର କାହାଣୀ ଏଭଳି ଅନେକ କାହାଣୀ ଗଦ୍ୟ ଆକାରରେ ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେଇଭଳି ଧାର୍ମିକ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ମୃତର ପୁସ୍ତକ, ପ୍ରବେଶ ପଥର ପୁସ୍ତକ, ବିତସ୍ପୃହ ମଣିଷ ଓ ତାର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ କଥୋପକଥନ, ପିରାମିଡ ପାଠ୍ୟ ଓ ଶବଧାରା ପାଠ୍ୟ ଏଭଳି ଅନେକ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତତ୍ସହିତ ଆକ୍ଟନଙ୍କ ରଚିତ ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ତୁତି ଏକ ଧର୍ମୀୟ ପୁସ୍ତକ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ତା ଅର୍ଥ ମିଶରୀୟ ମାନେ ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପୁସ୍ତକ ଅର୍ଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଳି ସେ ପୁସ୍ତକ ନଥିଲା। ମୁଁ କହିଛି ଯେ ପେପର ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ଉଦ୍ଭାବନ ହେଇଛି ବା ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା ବା ଉଦ୍ଭାବନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖୁଥିଲେ। ମିଶରରେ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ, ଧର୍ମୀୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ପାପିରସ୍ ନାମକ ପତ୍ରରେ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଗୁଡ଼େଇକି, ତାକୁ ରୋଲ ଭଳି ଗୁଡ଼େଇକି ତାକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ସଂରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖିବା ପାଇଁ ବା ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମାଟି ପାତ୍ରର ଆଶ୍ରୟ ନେଉଥିଲେ। ତାକୁ ଗୁଡ଼େଇ ଗୋଟିଏ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ରଖାଯାଉଥିଲା। ସେଭଳି ସେହି ମିଶର ସଭ୍ୟତା ସମୟରେ ଦିନ ପଞ୍ଜିକା ବା ବର୍ଷ ପଞ୍ଜିକା ବା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ବର୍ଷକୁ 12 ମାସ 360 ଦିନରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଦିନକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଏବଂ 12 24 ଘଣ୍ଟା ବା ଦିନ ରାତି 12 24 ଘଣ୍ଟା ବୋଲି ସେଇମାନଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଗଣିତ ଓ ଜ୍ୟାମିତିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପାରଦର୍ଶିତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନରେ ମଧ୍ୟ ପାରଦର୍ଶିତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନବଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବୃହତ ପିରାମିଡ ତାହା କଳାକୃତିର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେତେବେଳେ ଯାହା ସବୁ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ସବୁ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ପାପିରସ ପତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଭାବରେ ମାଟି ରଖିବା ପାଇଁ ମାଟି ପାତ୍ରର ଆଶ୍ରୟ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସେ ସବୁ କଳାକୃତିକୁ ସେମାନେ ବା ସେ ସବୁ ପ୍ରକାଶନକୁ ସେମାନେ ସଂରକ୍ଷଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ହେରୋଡୋଟସ୍ ବା ଥୁସିଡାଇଡିସ୍ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ଇତିହାସର ଜନକ, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଇତିହାସ ଏହି ପ୍ରକାରରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ହେରୋଡୋଟସ୍ ଯିଏକି ଏକ ଯୁଦ୍ଧର କାହାଣୀକୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏକି ଥିଲେ ଇତିହାସର ଜନକ, ସେ ସାମିରେସ୍ ଯୁଦ୍ଧକୁ 479 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ ସେ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା, ସେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ସେ ନିଜେ ଦେଖିଥିଲେ, ତାର ସେ ନିଜେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଥିଲେ ଏବଂ ସେ କାହାଣୀକୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯାହା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଐତିହାସିକ ଗ୍ରନ୍ଥ। ସେଭଳି
ଇତିହାସ ଲେଖିଲେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏ ସମୟରେ ଯୋଉ ସ୍ପାର୍ଟା ଏବଂ ଏଥେନ୍ସ ଭିତରେ ଯୋଉ ପେଲୋପୋନେସିୟ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ସେ ଘଟଣାବଳୀକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତେବେ ଥୁସିଡାଇଡିସ୍ ଆଉ ହେରୋଡୋଟସଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଦୁଇଟି କାହାଣୀ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଐତିହାସିକ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଯଦିବା ହେରୋଡୋଟସ୍ ଏବଂ ଥୁସିଡାଇଡିସଙ୍କର ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଭିନ୍ନତା ଥିଲା, ଥୁସିଡାଇଡିସଙ୍କର ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମତ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା ବେଳେ ହେରୋଡୋଟସଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗଦ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଯଦିବା ଭିନ୍ନତା ଦେଖା ଦେଇଥିଲା, ଆମେ ସେ ଦିଗକୁ ଯିବାନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କେମିତି ପ୍ରକାଶନର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ପ୍ରକାଶନ କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କୋଉ ସ୍ଥାନରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଏହାର ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ମାନେ ସବୁ କିଏ ସେ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ଏସବୁର ପ୍ରୟୋଜନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଇତିହାସ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ପରେ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା, ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯୁଗର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଲେଖନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ। ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଲା ପରେ ଲେଖା ଲେଖି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା ସିନା, କିନ୍ତୁ କାଗଜର ଉଦ୍ଭାବନ ହେଇପାରି ନଥିଲା କି ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ରର ଆବିଷ୍କାର ମଧ୍ୟ ହେଇପାରି ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ନବଜାଗରଣ ହେଲା ବା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତ ବା ୟୁରୋପରେ ଯେତେବେଳେ ନବଜାଗରଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ନବଜାଗରଣ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ, ପ୍ରାଚୀନ ଦର୍ଶନର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଲା, ଯାହାକି ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ଧକାର ଯୁଗ ବା ମଧ୍ୟଯୁଗ ଯୋଉ ଅନ୍ଧକାର ଯୁଗ ନାମରେ ନାମିତ ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତାର ରହସ୍ୟକୁ କେହି ବୁଝିପାରି ନଥିଲେ, ତାକୁ କେହି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ନଥିଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାରରେ ବା ସେଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପତିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରେ ପରେ ଅନେକ ମହାମନୀଷୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ନବଜାଗରଣ ହେଲା, ଜ୍ଞାନର ପୁନର୍ଜାଗରଣ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ସେ ସାହିତ୍ୟର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଲା ଏବଂ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଲେଖା ହେବ କେମିତି? ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ ତ ନଥିଲା। ତେବେ ମିଶରୀୟ ମାନେ ଯୋଉ ଇତିହାସ ଲେଖନ ପ୍ରଣାଳୀ, ଯାହାକୁ ହିଷ୍ଟ୍ରୋଗ୍ରାଫି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ବା ହେରୋଡୋଟସ୍ ଥିଲେ ଯୋଉ ଇତିହାସର ଜନକ, ମିଶରୀୟ ମାନେ ଥିଲେ ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀର ଜନକ, ଯାହାକୁ ଇତିହାସ ଲେଖନ ପ୍ରଣାଳୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତାର ଜନକ ଥିଲେ ମିଶରୀୟ ମାନେ। ତେବେ ଫେରୋଙ୍କ ଦରବାରରେ ଥିବା ଐତିହାସିକ ମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦିଗ୍ବିଜୟ ବେଳେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କୃତିତ୍ୱକୁ ସେମାନେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ। ସେଇ ନୀଳ ନଦୀ କୂଳରୁ ମିଳିଥିବା ଯୋଉ ରୋସେଟା ପଥର, ଏହାର ହଉଛି ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ନିଦର୍ଶନ। ଏଥିରେ ଯାହା ସବୁ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା, ସେ ଫାରୋଙ୍କର ଦିଗ୍ବିଜୟ ବିଷୟ ସବୁ ଏଥିରେ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ଅଦ୍ୟାବଧି ରହିଛି ବ୍ରିଟିଶ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ। ତେବେ ଏହାକୁ ଏଇ ରୋସେଟା ପଥରରେ କଣ ଲେଖାଯାଇଛି, ଏ କଥାକୁ ପ୍ରଥମେ ପଢିଥିଲେ କିଏ ସେ ବା ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱବିଦ କାମ୍ପୋଲିଅନ। ସେ ମିଶରୀୟ ସଭ୍ୟତା ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ରାଜବଂଶର ଫାରୋଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ସମୟରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ଇତିହାସକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଥମେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଇତିହାସ ଲେଖନ ପ୍ରଣାଳୀର ଅୟମାରମ୍ଭ ଯେ ମିଶରୀୟ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ହୋଇଥିଲା, ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହରେ କୁହାଯାଇପାରେ, ଯାହାକି ସେଇ ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱବିଦ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ନବଜାଗରଣ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ଆବିଷ୍କାର ହେଲା, କିଏ ଆବିଷ୍କାର କଲେ ନା ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ଜନ୍ ଗୁଟେନବର୍ଗ। ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ ଗୁଟେନବର୍ଗ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ଆବିଷ୍କାର କଲେ, କେବେ ନା 1454 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ଆବିଷ୍କାର କଲେ ଏବଂ ଏହା ଥିଲା ସର୍ବପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ଟାଇପ ମେସିନ ବାହାର କରିଥିଲେ, ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ଆବିଷ୍କାର କଲେ। ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ଆବିଷ୍କାର ହେବା ଫଳରେ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରସାର ହେଲା ଏବଂ ଏ ପ୍ରସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ এই ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ଗୋଟିଏ ବିଶିଷ୍ଟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କଲା। ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ଆବିଷ୍କାର ହେବା ଫଳରେ ଜ୍ଞାନର ସଦୁପଯୋଗ ହେଲା। ଏହା ଦ୍ୱାରା ବହୁଳ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ଛପା ହେବା ସହିତ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ
ଅତି ସହଜରେ ମଧ୍ୟ ଉପନୀତ ହେଇପାରିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ଏସବୁ ପୁସ୍ତକକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ, କିଣିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଲେ ଏବଂ ସର୍ବତ୍ର ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକାଶ ହେଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଯୋଉ ଏକଚାଟିଆ କାରବାର ଚାଲିଥିଲା ସେଥିରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମଧ୍ୟ ଆସିଲା। ତେବେ ଗୁଟେନବର୍ଗଙ୍କର 1454 ମସିହାରେ ଏହି ଛାପାକଳକୁ ଦେଖି ବା ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଦେଖି ସେଇ 1477 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ୱିଲିୟମ ଟାକ୍ଟନ ନାମକ ଜଣେ ଇଂରେଜ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଉନ୍ନତ ମାନର ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ଆବିଷ୍କାର କଲେ, ଯାହା ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତାପରେ ପରେ ଏଇ ସବୁ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ବହୁଳ ଭାବରେ ତିଆରି ହେଲା ଏବଂ କ୍ରମଶଃ 1500 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ବେଳକୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ ସମଗ୍ର ୟୁରୋପ ମହାଦେଶରେ ଇଟାଲୀ ହଉ, ଫ୍ରାନ୍ସ ହଉ, ବେଲଜିୟମ ହଉ, ଏଭଳି ୟୁରୋପ ମହାଦେଶର 40 ଗୋଟି ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରି ସାରିଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଯୋଉ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା, ନୂତନ ବିଜ୍ଞାନରେ ସେମାନେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଯୋଉ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ଖୁବ କମ ସମୟରେ ଅଧିକ ପୁସ୍ତକ ଛାପା ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଥିରେ ରହିଲା, ଯାହା ଫଳରେ କି ଏହି ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ହୋଇଗଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆଜି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ବା ଛାପା କଳର ବା ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମେସିନର ଆଉ ଅଭାବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜନ ଗୁଟେନବର୍ଗ ଥିଲେ ଏହି ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସର ବା ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମେସିନର ସିଏ ଥିଲେ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ଏବଂ ସେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର 2ଟି ଗ୍ରନ୍ଥ ସେ ଏହି ପ୍ରେସରେ ବା ଏହି ଛାପାକଳରେ ବା ଏହି ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ୍ରୀସ ଏବଂ ଲାଟିନ ଏମାନେ ବିଶ୍ୱରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଅନ୍ଧକାର ଯୁଗ ଥିଲା, ମଧ୍ୟ ଯୁଗ, ଯେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଦର୍ଶନର କୌଣସି ଚର୍ଚ୍ଚା ନଥିଲା, ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ଶନ କହିଲେ କେହି କିଛି ଜାଣିପାରୁ ନଥିଲେ, ଏସବୁର ଅବସାନ ହେଇଥିଲା ଏହି ମଧ୍ୟଯୁଗ ସମୟରେ। ଏବଂ ମଧ୍ୟଯୁଗ ପରେ ଯୋଉ ନବଜାଗରଣ ହେଇଥିଲା ମଧ୍ୟଯୁଗରେ, ଏ ସମୟରେ ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟର ଉତ୍ଥାନ ହେଇଥିଲା, ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରର ଉତ୍ଥାନ ହେଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ବା ଅନେକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନଙ୍କର, ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ହେଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଅନେକ ଇତିହାସ, ଅନେକ ସାହିତ୍ୟ, ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର, ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ବହୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗରେ ମାର୍ଟିନ ଲୁଥର, ଯେ କି ବାଇବେଲକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି, ଗଭୀର ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ନ୍ୟୁ ଟେଷ୍ଟାମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଓଲ୍ଡ ଟେଷ୍ଟାମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ସେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶନ ପାଇଁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳର ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇସାରିଥିଲା। ତେବେ ଜନ ଗୁଟେନବର୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଏହି ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ରର ଆବିଷ୍କାର କରି ଚାଲିଲେ, ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ତାହା ହିଁ ଥିଲା ବିଶ୍ୱ ମାନବ ଜଗତକୁ ଏକ ବିରାଟ ଅବଦାନ, ଯାହାକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ସେହି ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟ କୌଶଳ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ତାକୁ ଆଧାର କରି ଆଜିର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସରେ ଆଜି ଆହୁରି ଗଭୀର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ କେମିତି ଛାପା ହେଇପାରିବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ସାରିଛି। ହେଲେ ସେ ସମୟରେ ବା ନବଜାଗରଣର ପରେ ପରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଯେଉଁ ସବୁ ମହାମନୀଷୀ ମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ ପୁସ୍ତକ ସେମାନେ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବା ପ୍ରକାଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସେଇମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କାହିଁକିନା ମାର୍କୋପୋଲ ଥିଲେ ଯିଏକି ଭ୍ରମଣକାରୀ, ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ସେ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଜଳ ଭାଗରେ ଯେତେବେଳେ କଲମ୍ବସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଜଳଯାତ୍ରା, ସେ ସମୟରେ ମାର୍କୋପୋଲ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଅନେକ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ସେ ଉପନୀତ ହେଇଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥଳ ଭାଗର
କଥାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥଳଭାଗର ପରିବେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥଳଭାଗର ଜଳବାୟୁକୁ ସେମାନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ମାର୍କୋପୋଲ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ତାଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ଯୋଉ ଭ୍ରମଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତକୁ ଆଧାର କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଦେଶ ବିଦେଶର ଜଳବାୟୁ ପରିବେଶ ସେମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ସଭ୍ୟତା ସମାଜ ପରମ୍ପରା ଐତିହ୍ୟ ବିଷୟରେ ମାର୍କୋପୋଲୋଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତରୁ ସମସ୍ତେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସବୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଭାବନ ହେଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲେ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ବେକନ ଥିଲେ, ନିକୋଲାସ୍ କୋପରନିକସ୍ ଥିଲେ, ଜନ୍ କେପଲର ଥିଲେ, ଗ୍ୟାଲିଲିଓ ଥିଲେ, ସାର୍ ଆଇଜାକ୍ ନ୍ୟୁଟନ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନରେ ମଧ୍ୟ ହାର୍ଭେ ରହିଥିଲେ। ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଥିଲା। ଭେଲାସିସ୍, ୱିଲିୟମ ହାର୍ଭେ, ପିରେ ଫାଉଚାନ୍ଦ ଦୃଷ୍ଟି ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ। ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉଦ୍ଭାବନ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଭାବନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଜ୍ଞାନ କୌଶଳର ଯୋଉ ଉଦ୍ଭାବନ ହେଇଥିଲା ଯାହାକୁ କି ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିପ୍ଳବ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତେବେ ଏସବୁ ପ୍ରକାଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ରର ଆବିଷ୍କାର ହେଲା ପ୍ରକାଶନ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନର ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ଆମେ ଗଲା କ୍ଲାସ ମାନଙ୍କରେ ପଢିଥିଲେ ବାଣିଜ୍ୟ ବିପ୍ଳବ, ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଏବଂ ଗୌରବମୟ ବିପ୍ଳବ, ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ। ଇଏ ପୁଣି କଣ ଗୋଟିଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିପ୍ଳବ ନା ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିପ୍ଳବ ହେଲା ପ୍ରାକୃତିକ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯତ୍ନଶୀଳ ନିରୀକ୍ଷଣ ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆବିଷ୍କାର ପରିସ୍ଥିତିର ମିଶ୍ରଣରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଥିଲା ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିପ୍ଳବ। ତେବେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିପ୍ଳବ ଥିଲା ପ୍ରାକୃତିକ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ବା ଏକ ନବ ପରିକଳ୍ପନା। ଏହି ବୌଦ୍ଧିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ବିଜ୍ଞାନର ଯୋଉ ପ୍ରଭାବ ହେଲା ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ପୋଲାଣ୍ଡର ଯୋଉ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ କୋପରନିକସ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପୂର୍ବ ପରମ୍ପରାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀ ସ୍ଥିର ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରୁଛି ବୋଲି ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ତାକୁ ଭୁଲ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରି ପ୍ରଥମେ କୋପରନିକସ୍ ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କଲେ ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଦି ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଅଫ ହେଭେନଲି ଆର୍ଥ। ଏଥିରେ ସେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସ୍ଥିର, ପୃଥିବୀ ଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ପୃଥିବୀ ବୁଲୁନି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରହ ବି ଅଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଘୂର୍ଣ୍ଣୟମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରିଲା ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ତାହା ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ସେହିପରି ଭାବରେ ବେକନ ଏବଂ ଗ୍ୟାଲିଲିଓ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶାଶ୍ୱତ ଏବଂ ଧର୍ମଯୁଗୀୟ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ ଡିସ୍କୋର୍ସ ଅନ୍ ଦି ମେଥଡ ଅଫ୍ ଦି ମେଥଡ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଡେକାର୍ଟେ ତାଙ୍କର ସଂଶୟବାଦ ଏବଂ ଚରମବାଦକୁ ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ସନ୍ଦେହୀନ ଏବଂ ଏଥିରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଦେୟାରଫର ଆଇ ଆମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଓ ବସ୍ତୁବାଦୀ ପୃଥିବୀର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ପ୍ରମାଣ ଖୋଜିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନେକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶହ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯୋଉ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଶହ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ଯୋଉ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଏହା କେବଳ ସେହି ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ତାହା ଯଦି ବା ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଛାପା ଯାଇଥିଲା
ବା ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ଭବ ହେଇଥିଲା। ଯଦି ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ରର ଆବିଷ୍କାର ହେଇପାରି ନଥାନ୍ତା, ଯଦି ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ଆବିଷ୍କାର ପରେ ହେଇଥାନ୍ତା, ହୁଏତ ଏସବୁର ପ୍ରଣାଳୀ ପରେ ହେଇଥାନ୍ତା ବା ଏସବୁର ପ୍ରକାଶନ ଆହୁରି ପରେ ମଧ୍ୟ ଛପା ଯାଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତବାସୀଙ୍କର ସେହି ମଧ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳର ପ୍ରଭାବ, ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳର ଯୋଉ ବିସ୍ତାର ହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ପ୍ରକାଶନ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେଇଥିଲା। ତେବେ ଏ ସମୟରେ ଏହି ମଧ୍ୟ ଯୁଗରେ ବା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତରେ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ବେକନ, ଯିଏ ଥିଲେ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନର ଜନକ, ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ବେକନକୁ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନର ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ ତାଙ୍କର ଅନେକ କଥାକୁ ସେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ, ଯେହେତୁ ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରକାଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଦି ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଅଫ ଦି ହେଭେନଲି ରକ୍ସ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଶାସକମାନଙ୍କର ପରିଭ୍ରମଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ଏବଂ କୋପରନିକସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେଭଳି ଜନ୍ କେପ୍ଲର ଜଣେ ଥିଲେ, ଯୋଉ ଜନ୍ କେପ୍ଲର ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଇନଫିନିଟାକ ଅର୍ବିଟ ଅର୍ଥାତ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ନ କରି ଅଣ୍ଡାକାର ପଥ ବିଷୟରେ ସେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଗାଲିଲିଓ, ଯେ କି ପେଣ୍ଡୁଲମ୍ ତତ୍ତ୍ୱ, ଯାହାକୁ ପେଣ୍ଡୁଲମ୍ ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯୋଉଥିରୁ ଆମର ଘଣ୍ଟା ଉଦ୍ଭାବନ କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଗାଲିଲିଓଙ୍କର ତାହା ଥିଲା ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅବଦାନ, ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ କୋପରନିକସଙ୍କର ସେ ଥିଓରିକୁ, ସେ କୌଶଳକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ସେହିପରି ସାର୍ ଆଇଜାକ୍ ନ୍ୟୁଟନ, ଯିଏ କି ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ବା ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ, ଏବଂ 1686 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏକ ପୁସ୍ତକ ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫିଲୋସଫି। ତେଣୁ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାଙ୍କର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ବା ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ନୀତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଆଉ ଏକ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଯୋଉ ପୁସ୍ତକର ନାଁ ହେଲା ପ୍ରିନ୍ସିପିଆ। ତେବେ ସାର୍ ଆଇଜାକ୍ ନ୍ୟୁଟନଙ୍କର ଏହି ଦୁଇଟି ଅତି ଅମୂଲ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ବା ଅତି ଅମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରିନ୍ସିପିଆ ପୁସ୍ତକଟି ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଏକ ଉପାଦେୟ ପୁସ୍ତକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ ହୋଇପାରିଛି। ତାଙ୍କର ଆଲୋକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ତଥ୍ୟ ବା ଥିଓରି ଅଫ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆଦରଣୀୟ ବା ଗ୍ରହଣୀୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଛି। ସେଭଳି ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନରେ, ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ସେମାନେ ଅହରହ ଗବେଷଣା କରି ଯେଉଁ ସ୍ଥଳରେ ସେ ଉପନୀତ ହେଇଥିଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ସବୁ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଲୋକଲୋଚନକୁ ସହଜରେ ଆସିପାରିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ କିଏ? ସେ ନା ୱିଲିୟମ ହାର୍ଭେ, ଯିଏକି 1578 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନରେ ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଅଧ୍ୟୟନ କଲା ପରେ ଜଣେ ଚିକିତ୍ସକ ଭାବରେ ବା ଜଣେ ଫିଜିସିଆନ ଭାବରେ ସେ ନିଜକୁ ପରିଚିତ କରିଥିଲେ। ଏବଂ 1628 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ଯାହା ଥିଲା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ହୃଦୟର ଗତି ଓ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ସମ୍ପର୍କରେ, ଅନ୍ ଦି ମୋସନ ଅଫ ଦି ହାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲଡ ଇନ୍ ଲିଭିଂ ବିଙ୍ଗସ୍। ଯଦିବା ତାହା ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ତେବେ ସେ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଶରୀରର ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ବିଷୟରେ ଏକ ନିରାଟ ସତ୍ୟ କଥାକୁ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଲା ୱିଲିୟମ ହାର୍ଭେ,
ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକର ନାଁ ହେଲା ଅନ୍ ଦି ମୋଶନ ଅଫ୍ ଦି ହାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲଡ ଇନ୍ ଲିଭିଂ ବିଙ୍ଗସ୍। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର ଆଉ ଏକ ପୁସ୍ତକଟି ହେଲା ଦି ହ୍ୟୁମାନି କର୍ସାନେଟ ଫାବ୍ରିକା। ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସର ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ, ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସର ସବୁ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ। ତାଙ୍କର ଆଉ ଏକ ପୁସ୍ତକ ହେଲା ଜର୍ଣ୍ଣି ଟୁ ଡାଇଭର୍ସ ପ୍ଲେସେସ୍। ତେବେ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଇଂରାଜୀରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହାକୁ ଅନୁବାଦ କରାଯାଇ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅଧିବାସୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଭାଷାରେ ତାକୁ ଭାଷାନ୍ତର କରି ସମାଜରେ ଅତି ଆଦରଣୀୟ ବା ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇପାରିଛି। ତେବେ ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ୱିଲିୟମ ହାର୍ଭେ। ଅନେକ ଅମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଅମୂଲ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ସେ ମନୁଷ୍ୟର ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ରଚନା କରି ଯାଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ପ୍ରକାଶନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଭଳି ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ପରେ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ କି ସେ ପ୍ରଥମେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟାଇଟୋ ବ୍ରାହେ, ଥମାସ ବ୍ରାଉନ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ। ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ଉପରେ ଏମାନେ ଅନେକ ଅନବଦ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏମାନେ ସବୁ ରଚନା କରି ଯାଇଥିଲେ। ବା ବାଉଲେଙ୍କ ନିୟମ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ସ୍ପେକ୍ଟିକାଲ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯୋଉଥିରେ କି ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ କଥା ବସ୍ତୁ ଏଥିରେ ରଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସେଭଳି ୱିଲିୟମ ହାର୍ଭେଙ୍କ ପରି ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ଫିରେ ଫାଉଚାନ୍ଦ, ଯେ କି ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନରେ ବା ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନର ଜନକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ବା ଫାଦର ଅଫ ମଡର୍ନ ଡେଣ୍ଟିଷ୍ଟ। ସେ ତାଙ୍କର ଶରୀରର ବିଜ୍ଞାନର ଜନକ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ, ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଉପରେ ବା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ସେ ଗଭୀର ଗବେଷଣା କରି ସେ ଅନେକ ଲେଖାମାନ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ଲେଖା ଥିଲା, ସେ ଉପରେ ଅନେକ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ବିଜ୍ଞାନର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଗବେଷଣା କରାଯାଇଛି କି ନାହିଁ, ସେ ଦିଗରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେମିତି ଦନ୍ତ ବିଜ୍ଞାନ ଥିଲା, ଠିକ ସେଭଳି ଦୃଷ୍ଟି ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଏ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଚକ୍ଷୁ ଉପରେ ଅନେକ ଗବେଷଣା କରି ଚକ୍ଷୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ସବୁ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେ ଭିତରେ ପ୍ରତିସରଣ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଥିଲା, ଯାହାକି ଏହି ଚକ୍ଷୁ ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ଥିଲା, ଯୋଉ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ନେଇ ଆଧୁନିକ ଚକ୍ଷୁ ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ଆଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସାରେ ନିଜକୁ ବୃତ୍ତି କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏଭଳି ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ଇତିହାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ଏଭଳି ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥ ସେତେବେଳେ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଟେଲିସ୍କୋପ ସେମିତି ବାହାରିଥିଲା। ଟେଲିସ୍କୋପ ବାହାର କରିଥିଲେ କି ସେ ନା ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଟେଲିସ୍କୋପ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା, ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ଗାଲିଲିଓ ଏହାକୁ ବାହାର କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଗାଲିଲିଓ ଥିଲେ ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରର ଉଦ୍ଭାବକ। ସେ 1663 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତାଙ୍କର ଓପ୍ଟିକାମ୍ରୋଟା ନାମକ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସେ ଟେଲିସ୍କୋପ ବିଷୟରେ ବା ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ କେମିତି ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିହେବ ତାର ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରଣାଳୀ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ସେହିଭଳି ଆଉ ଅନେକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶହ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରି, ଅନେକ ଗାଣିତିଜ୍ଞ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଥିଓରି ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶ କରି ସମାଜକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଅନେକ ଗାଣିତିଜ୍ଞ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଅନେକ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ, ଅନେକ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ, ଅନେକ ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ, ଅନେକ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ସେମାନଙ୍କର ଗବେଷଣାତ୍ମକ ପ୍ରବନ୍ଧ ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଇଥିଲେ। କେମିତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ? ଯଦି ପ୍ରକାଶନ ଯନ୍ତ୍ର, ଯଦି ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ଆବିଷ୍କାର ହେଇନଥାନ୍ତା ବା ମିଶରୀୟ ମାନେ ଯଦି ପ୍ରଥମେ ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ ଆରମ୍ଭ କରି ନଥାନ୍ତେ,
ତାହେଲେ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ବା ଜଗତରେ ଆଜି ସେ ଭଳି କୌଣସି ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ ପାଇ ନଥାନ୍ତା। ତାହେଲେ ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଯୋଜନା ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ବିଶ୍ୱର ମିଶରୀୟ ମାନେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ହୁଏତ ଯଦି ବା ତାହା ଏକ ସଂଘର୍ଷମୟ ବା ଏକ ଯୁଦ୍ଧର କାହାଣୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିବା ପାଇଁ ତାହା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ତେବେ ଏ ସମୟରେ ଖାଲି ଯେ ବିଜ୍ଞାନର ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ତାହା ନୁହେଁ, ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଥିଲା, ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଥିଲା, ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଥିଲା, କଳାକୃତି ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଗ୍ରନ୍ଥ ସେତେବେଳେ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ଅନ୍ ଡିସ୍କୋର୍ସ ଅନ୍ ଦି ମେଥଡ ଯୋଉ ଡେକାର୍ଟ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ସଂଶୟବାଦ ବା ଚରମବାଦକୁ ସେ କମ୍ପେୟାର କରି ବା ସେ ଦୁଇଟାକୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେ ତାଙ୍କର ଏ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏପରି ଭାବରେ ଆଧୁନିକ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡିଥିଲା, ଆଧୁନିକ ସମାଜ ଉପରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡିଥିଲା। ସେମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପ୍ରକାଶନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି ଅକ୍ଷର ସଜ୍ଜାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପେପରର ସଜାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡିଜାଇନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ଲୋକଲୋଚନରେ ବା ସମାଜରେ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ରର ବା ଛାପାର ଏକ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିଲା। ତେବେ ଏସବୁ ଗୁଡିକ ସମ୍ଭବ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା ସେ ନବଜାଗରଣ ଯୁଗରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଚିରନ୍ତନ ସାହିତ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ମହାନ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବୌଦ୍ଧିକ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସକ୍ରେଟିସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦାନ୍ତେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦାଦେର ହୁଅନ୍ତୁ, ରୁଷୋ ହୁଅନ୍ତୁ, ମଣ୍ଟେସ୍କୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ ନୂତନ ଲେଖା, ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ ନୂତନ ଗବେଷଣା, ଏସବୁ ଗୁଡିକ ପୁସ୍ତକ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶନ ହେବା ପାଇଁ ଏହି ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଯୋଉ ନ୍ୟୁ ଟେଷ୍ଟାମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ବାଇବେଲ ଲେଖାଗଲା, କୁରାନ ଲେଖାଗଲା, ଏସବୁ ଗୁଡିକ କେବଳ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ରରୁ ହିଁ ଏସବୁ ଗୁଡିକ ସମ୍ଭବ ହେଇଥିଲା। ଆମେ ଦାନ୍ତେଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢିବା, ଥିଲେ ଜଣେ ମହାନ କବି ଏବଂ ବୌଦ୍ଧିକ ଯୁଗର ଯୋଉ ଅୟମାରମ୍ଭ ହେଲା, ଏହାର ପ୍ରକୃତରେ ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ଥିଲେ କିଏ ସେ ନା ଦାନ୍ତେ ଥିଲେ, ମଣ୍ଟେସ୍କୁ ଥିଲେ, ରୁଷୋ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଏକ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଏକ ନୂତନ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଅଧିବାସୀ ମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଶ୍ରେଣୀ ଯାହାକୁ ୟୁରୋପ ମହାଦେଶରେ ବୁର୍ଜୁଆ ଶ୍ରେଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯାହାକୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଶ୍ରେଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ବଳରେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନୂତନ ଶକ୍ତି ବଳରେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ନୂତନ ଶ୍ରେଣୀରୁ ନୂତନ ଯୁଗ ହେଲା, ନୂତନ ଶ୍ରେଣୀ ହେଲା ବୁର୍ଜୁଆ ଶ୍ରେଣୀ, ନୂତନ ଯୁଗ ହେଲା ଗୋଟେ ବୌଦ୍ଧିକ ଯୁଗ, ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନର ଯୁଗ। ଏଇଠି ଅନେକ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଗାରିମାରେ ସେତେବେଳର ସମାଜକୁ ମଜବୁତ କରି ସେତେବେଳ ତତ୍କାଳୀନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାର ନୀତି, ଅନୀତି, ଦୁର୍ନୀତିକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଯେତେବେଳେ ସମାଜରେ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସତ୍ୟ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟର କଥାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମାଜ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। କେମିତି ଗ୍ରହଣ କଲା? ତାଙ୍କର ସେ ସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା, ମାନବୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା, ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଚିନ୍ତାଧାରା ଗୁଡିକ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ରହିଥିଲା ଗ୍ରନ୍ଥ ଆକାରରେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉତ୍ତର ପିଢି ମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ଜଣା ପଡିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏମାନେ ପ୍ରକୃତ ଚିନ୍ତା ନାୟକ ଥିଲେ କି ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନନାୟକ ଥିଲେ କି ନାହିଁ, ମହାମନୀଷୀ ଥିଲେ କି ନାହିଁ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇ ନଥାନ୍ତା, ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖାଯାଇ ନଥାନ୍ତା, ମୂଲ୍ୟବାନ ପୁସ୍ତକ ଯଦି ଲେଖାଯାଇ ନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତର ସେହି ସବୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦାର୍ଶନିକ ମାନଙ୍କର କଥା କିମ୍ବା ଜୀବନୀ ଗାଥା ଆମେ ଆଜି ପଢିପାରି ନଥାନ୍ତେ। ତାହେଲେ ଦାନ୍ତେ ଥିଲେ ସେତେବେଳର ମହାନ କବି, ଯିଏକି ଦି ଡିଭାଇନ କମେଡି ରଚନା କରିଥିଲେ। ଯଦି ପ୍ରକାଶନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଦି ଡିଭାଇନ କମେଡି ତ ଲେଖା ଯାଇ ପାରିନଥାନ୍ତା।
एवं आउ एक जहाको ताकू डिवाइन कॉमेडी कहा जाउतला ताकू डिवानिया कॉमेडी मध्ये कहा जाउतला। तेबे एही ग्रंथ ए पुस्तकटी एक अनवद्य सृष्टि कहिले अत्युक्ति होबा नै। दान्तेंकर यह थिला गोटे महान ग्रंथ। सेही परि प्लेटार्च से मध्य निजर भाषा रे बा ग्रीक भाषा रे 200 पर्यंत पांडुलिपि से संग्रह करथिले, ताकू अध्ययन करथिले, तार सारमर्म को से मध्य यथार्थ रे प्रकाशन करथिले, जहांकू बा पेट्राचन को 90 उन्मेषार जनक बोली कहा जाए बा फादर ऑफ रेनांस बोली कहा जाए। जो चिरंतन साहित्य मध्य युग अंधकार युग रे अवसान हे रहिथिला, जो पतित होई रहिथिला, जो एक गच्छित होई कि लुकायित अवस्था रे रहि जाइथिला, लोकलोचन को आसी पारु नथिला, से सब को गोटिए पर गोटिए संग्रह करथिले पेटार्च। 200 पांडुलिपि ग्रीक भाषा लैटिन भाषा रे लिखा जाइथिला, से सब को संग्रह करी ताकू पुनरुत्थान करथिले, ताकू प्रकाशन करथिले, जा फल रे कि तत्कालीन समाजर प्रकृत रहस्य, तत्कालीन समाजर प्रकृत ज्ञान लोकलोचन को आसी पारि नथांता। जदि पेटार्च ए पदक्षेप नहीं नथांते ताहले सही प्राचीन साहित्य जो ग्रीक इटाली रा जो प्राचीन साहित्य ताहा समाज को आसी पारि नथांता कि लोकलोचन को आसी पारि नथांता। ते पेटार्चनकर एही कार्य पई तांकू प्रथम आधुनिक मनुष्य बोली कहा जाए बा फादर ऑफ रेनांसा, नव उन्मेषर जनक बोली कहा जाए। तांकर उपाधि दुईटा थिला, गोटे थिला प्रथम आधुनिक मनुष्य, द्वितीयटी थिला नव उन्मेषर जनक। तांकर इति अवदान थिला 200 पांडुलिपि सेतेबेलर भाषा रे रचना करा जाई ताकू लुकायित अवस्था लखा जाइथिला। जदि लोकलोचन को आसीबो सेतेबेले दुर्नीति, अनीति, अन्याय, अविचार रे लिप्त थिबा शासक गोष्ठी बा गिरिजाधीश मानकर ऊपर आंच आसीबो। तेणु सेति पय से सब गुडिक से माने लुकायित अवस्था रे रखिथिले। प्रकाशनर भी अभाव थिला, कोथरे प्रकाश करा जिवो, लोकमानक पाखरे केमिति पहुंचिबो। किंतु जेतेबेले प्रकाशन आरंभ हला, प्रिंटिंग कार्य आरंभ हला, सेतेबेले पेटार्च तांकर संग्रह करिथिबा 200 पांडुलिपिर कथावस्तु को से प्रकाश करिवारे आरंभ कले बा प्रिंट करिवा आरंभ कले एवं लोकमानक पाखरे पहुंचेबा आरंभ कले। लोकमाने ताकू ग्रहण कले एवं प्रकृत सत्य को ग्रहण करिवा पई आगे आसिले। कि कोन कहूची बोली मिथ्या कथा कुसंस्कार को ग्रहण करिया पई लोकमाने प्रस्तुत हेले नाही। से भली बोकासियो, बोकासियो मध्य से 100टी गल्प सन्निवेशित गोटे ग्रंथ रचना कले, जो ग्रंथर ना हला दि डेकामेरन। तांकर ग्रंथटर ना हला दि डेकामेरन, जो थिरे 100टी गल्प लेखा जाइथिला एवं एहा थिला तत्कालीन साहित्यर गोटे अनवद्य सृष्टि। सेतेबेले किभଳି साहित्य उच्चकोटीर थिला, सेथर सेमानंकर चिंताधारा केमिति उन्नत थिला, सेमानंकर ज्ञानर मान केते थिला, एही ग्रंथटी को अध्ययन कले जे कोनोसी व्यक्ति जानि परिबो जे ग्रीक, इटाली, लैटिन रो केते भाषा, केते साहित्य सेमानंकर उच्चकोटीर थिला। एवं प्लाटो, अरिस्टोटल भଳି विशिष्ट बौद्धिक व्यक्ति माने, ज्ञानी व्यक्ति माने मध्य ए दिगरे प्रयास जारी करथिले। मो हमें टिके पूर्व में आलोचना करथिले जन गुटेनबर्ग जो 1454 मसीह रे जो छापा यंत्रटी, मुद्रण यंत्रटी आविष्कार करथिले, से मध्य दुईटी ग्रंथ निजे प्रकाश करथिले। सेथिरे तांकरी सेही छापा यंत्र रे बा मुद्रण यंत्र रे सेही दुईटी ग्रंथर ना हला लेटर ऑफ इंडलजेंस आ गोटे हला स्मॉल बाइबल। जो लेटर ऑफ इंडलजेंस बा प्रशय पत्र को विक्रय करी गिरजाधीश माने अन्याय उपाय रे अनेक अर्थ उपार्जन करुथिले, निजको वित्तशाली करिथिले एवं तार जो मिथ्या अनीति अविचार ऊपर पर्यवेसित से सेल ऑफ इंडलजेंस विषय रे एक पुस्तक रचना करी प्रकाश करिथिले जन गुटेनबर्ग। एवं जो धर्म ग्रंथ बाइबल ताको मध्य
पुस्तक आकार छापिथिले बा प्रकाशन करथिले जहार नाम थिला स्मॉल बाइबल। एही परि भाबरे सर थॉमस मोरे तांकर एक अनवद्य ग्रंथ यूटोपिया मध्य से रचना करथिले जोथि पई से समग्र विश्व रे ख्याति अर्जन करथिले। विभिन्न यूरोपीय देशर नवजागरण विषय रे यूरोपीय विश्वर लोक मानक विषय रे तांकर ए ग्रंथ रे विभिन्न कथा वस्तु स्थान पाइथिला। मेकियाभेली जे कि दि प्रिंस पुस्तक रचना करथिले। तेबे अनेक कवि अनेक दार्शनिक मानकर अनेक वैज्ञानिक मानकर अति मूल्यवान ग्रंथ गुड़िक पाश्चात्य जगत रे सब प्रकाशन करा जायथिला। यूटोपिया हो प्रिंसिपिया हो दि प्रिंस हो ए सब होउछि विश्व को बा विश्व मानव समाज पाई गोटे गोटे अमूल्य ग्रंथ बा गोटे गोटे अमूल्य संपद। केवल ए भली ग्रंथ वर्तमान कौन ज्ञान कौशलकारी माने विज्ञानी माने से ग्रंथ रचना करि परिबे नहीं, बरं से अनवद्य सृष्टि उपरे से माने चिरंतन गवेषणा करी साकू सिना नूतन रूप दे परिबे, किंतु ता समकक्ष कौन ग्रंथ वर्तमान मनुष्य माने ताकू रचना करि परिबे नहीं। अति उच्च कोटिर अति उच्च मानर पुस्तक थिला दि प्रिंस। एवं तांकर एथिरे जो सब भाषा जो सब शब्द सब प्रयोग करा जायछि ताकू मेकियाभेलियन बोली कहा जाय। तेणु तांकर ए ग्रंथ रे केते स्वतंत्रता रहिछि, केते स्वतंत्रता परिप्रकाश हेतिला, केते स्वतंत्र शब्द, केते स्वतंत्र वाक्य, केते स्वतंत्र अक्षर से एथरे प्रयोग करथिले जहाकू मेकियाभेलियन प्रिंसिपल बोली मध्य कहा जाय। से साधारण मानव नथिले, तेणु साधारण पुरुष से नथिले, जननायक साधारण स्तर से नथिले। तांकर जो दि प्रिंस ग्रंथटी अति अमूल्य संपद, अति अमूल्य ग्रंथ। से भली कोपरनिकस कथा हमें चिंता करिचे दि रिवोल्यूशनिस्ट नामक एक ग्रंथ रचना करथिले जोथिरे तांकर बंधु ए प्रकाशन दायित्व नैथिले। जेतेबेले देखिथिले तांकर बा कोपरनिकसंकर ए ग्रंथ रे एक अमूल्य कथा वस्तु वर्णना करा जायछि, तेणु तांकर बंधु एहार प्रकाशन दायित्व नै ताको से प्रकाशन करथिले एवं दि रिवोल्यूशनिस्ट ऑर्बिसस सिलेस्टियम नाम रे तार नामकरण करथिले। तापरे जो सब स्थापत्य चित्रशिल्पी कलाकार माने आसीथिले सेमानंकर जो विभिन्न कलाकृति माने प्रदर्शन करा जायतिला एवं समाज उपरे तार जो प्रभाव विस्तार हेतिला से सब को परवर्ती पर्याय रे ज्ञानी गुणी माने विभिन्न शास्त्र माध्यम रे बा विभिन्न ग्रंथ माध्यम रे विभिन्न पुस्तक माध्यम रे से सब को रचना करथिले एवं ताकू मध्य प्रकाशन करथिले। कौन सी कथा को रचना कले होबनी, ताकू प्रकाशन करबा को पड़िबो। तेणु अनेक स्थापत्य शिल्पी, अनेक भास्कर्य शिल्पी, अनेक चित्रशिल्पी माने पाश्चात्य जगत रे सेमानंकर सो कलाकृति को सेमाने प्रदर्शन करथिले। से सबरो नाम कोन थिला, तार अर्थ कोन थिला, समाज रे से कलाकृति रो प्रभाव कोन थिला, काहे कि से माने ए भली चित्रशिल्पी ए चित्र ए भली स्थापत्य ए भली भास्कर्य काहे कि से माने तयारी थिले, तार किछि ना किछि बहुमूल्य रहिथिला एवं ताकू मूल्य को अनेक चिंता करी चिंता नायक माने ताकू पुस्तक आकार रे मध्य प्रकाशन करथिले। से सब चित्रशिल्पी मानक मध्य रे बा भास्कर्य शिल्पी बा स्थपति मानक मध्य रे थिले कि से ना माइकल एंजेलो थिले, ए भली लियोनार्डो दा विंची थिले, जो माने से मानकर अनवद्य सृष्टि जो मानकर विभिन्न कलाकृति परवर्ती पर्याय रे पुस्तक आकार रे सब प्रकाश पाइबा सहित समानकर जीवन वृत्तांत मध्य प्रकाश पाइथिला। क्रिस्टोफर कोलंबस कथा हमें चिंता करथिला, हमें जानिथिले, भास्को दा गामा कथा जानिथिले, समानकर जो भ्रमण वृत्तांत जदिबा समान लेखि पारि नथिले परवर्ती पर्याय रे अनेक भ्रमणकारी माने समानकर भ्रमण वृत्तांत को प्रकाश करिबारो उत्तर पीढ़ी बा परवर्ती पीढ़ी माने समुद्र गर्भ को जीवा समान प्रयास जारी करथिले। जदि सेमानंकर जीवन वृत्तांत बा भ्रमण वृत्तांत को
परवर्ती पीढ़ी माने जानी पारि नथान्ते बा ताको अध्ययन करि नथान्ते ताले समुद्र गर्भ को जीवा पई सेमानंकर साहस भी आसी पारि नथान्ता। एही परि भाबरे अन्यान्य व्यक्ति माने जो माने थिले विशिष्ट दार्शनिक माने थिले बा साहित्यिक माने थिले बा जननायक माने थिले वैज्ञानिक माने थिले सेमाने सेमानंकर स्व स्व रचना करी सेमानंकर निजर सब रचना करी ए सब प्रकाशन करिवा द्वारा सेतबेलर समाज परिपुष्ट लाभ करितिला। जदि प्रकाशनर अभाव थांता किंबा जदि आमर लिखन प्रणालीर अभाव रही थांता ताहले ए सब गुड़िक केबे प्रकाशित हो पारि नथांता। तेणु एथिपाई मुद्रण यंत्र जे आविष्कारक थिले जॉन गुटेनबर्ग जहा कि से लिखिथिले प्रथमे दुईटी ग्रंथ लिखिथिले एवं तांकर सही दुईटी ग्रंथ को तांकर प्रथम सही छापा कଳରେ बा से मुद्रण यंत्र से छापिथिले गोटे थिला स्मॉल बाइबल आ गोटे हला सेल ऑफ इंडulgence ताको से दुईटी ग्रंथ दुईटी समय से लेखा लेखा जाइथिले मध्य ताको गोटे समय ताको प्रकाश करा जाइथिला एवं प्रकाशन रो दायित्व मध्य से निजे नेथिले प्रकाशन केमिति होउची किपरि होउची से मध्य से दायित्व नेथिले। किंतु जॉन गुटेनबर्ग जो मुद्रण यंत्रटी प्रकाश करथिले सेथिरे जदिबा प्रकाशन करा जाइथिला किंतु प्रकाशन पई अनेक समय से नउथिला दीर्घ दिन लागुथिला प्रकाश करिया पई। आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस भली बा प्रिंटिंग मशीन भली से मशीन त नथिला काहे कि ना से प्रथमे गोटे टाइप मशीन के से उद्भावन करथिले जो टाइप मशीन अद्यावधि रहिछि एवं लोक पाई आसुछि। तेबे से टाइप मशीन रो से उद्योक्ता थिले परवर्ती पर्याय ताकू लक्ष्य करिकि से मुद्रण यंत्र आविष्कार करथिले एवं से मुद्रण यंत्र रे पुस्तक प्रकाशन पई किछि अधिक समय नउथिला हेले मध्य प्रकाशन रो प्रथम प्रयास थिला सही जॉन गुटेनबर्गंकर आविष्कार। जॉन गुटेनबर्ग अनेक दिन दीर्घ दिन धरी तांकर अध्यय व्यवसाय द्वारा से तांकर एही प्रकाशन यंत्रटी बा मुद्रण यंत्रटी आविष्कार करथिले। एहार प्रकाशन पई से अनेक आर्थिक सहाय्य चाहिथिले मध्य सेथिरे अभाव नथिला एवं से प्रकाशन कार्य आरंभ करथिले। एहार परे परे पेपर बा कागजर जो उद्भावन हेतिला कागजर जेतले प्रयोजन हैला तेबे जाई प्रकाशन पई सुविधा हैला। किंतु प्रथमरो जो मिशरीय माने आरंभ करथिले समानकर पापिरस पत्र रे लेखा जेमिति मिशरीय माने पापिरस पत्र रे लिखन प्रणाली आरंभ करथिले से भली अन्यान्य महादेश रे अन्यान्य देश रे समानकर लिखन प्रणाली मध्य संपूर्ण भिन्न थिला। कोठी भोजपत्र रे लेखा जाउतिला कोठी तंबा पत्र रे लेखा जाउतिला कोठी तालपत्र रे लेखा जाउतिला कोठी लिखनीर आश्रय निया जाउतिला कोठी काठीर आश्रय निया जाउतिला पत्थर कांथी रे लेखा जाउतिला पहाड़र कांथी रे लेखा जाउतिला। तेणु विभिन्न महादेश रे विभिन्न प्रकार लिखन शैली प्राचीन युग रे थिला जहा हेले भी ए सब लिखन प्रणाली आरंभ होइथिला केवल मिशरीय मानक ठारू। तेणु लिखन प्रणाली रो जनक थिले मिशरीय माने एवं मिशरीय मानक ठारू जो लेखा ही आरंभ होइथिला ताहा प्रथमे कीलक लिपि रो आरंभ होइथिला जहाकू यूनिफॉर्म बोली कहा जाए। परवर्ती पर्याय रे यार रंग यार ढंग यार कौशल यार प्रणाली आस्ते 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 परिवर्तन हेतिला गोटे दिन रे हेनी कि गोटे वर्ष रे हेनी। तेणु यार परिवर्तन पई दीर्घ दिन लागिथिला जेमिति कि मुद्रण यंत्र आविष्कार हला 1454 मसिया रे परवर्ती पर्याय रे 1477 मसिया रे काट्रक्स जो एक नूतन शैली रे मुद्रण यंत्र तैयारी आउ तो से मुद्रण यंत्र रे प्रयोजन नाही किंतु परवर्ती पर्याय रे ताकू लक्ष्य करी आधुनिक प्रणाली रे नूतन ज्ञान कौशल रे आरंभ होला मुद्रण यंत्र निर्माण आरंभ होला जहा कि आज आधुनिक युग रे से छापा कला नाही से मुद्रण यंत्र नाही अत्याधुनिक प्रणाली रे प्रस्तुत हेछि। ठीक से भली मिशरीय माने जो भली लेखा आरंभ करिथिले बा लिखन प्रणाली रो जनक थिले आज आ से लेखा नाही किंतु वर्तमान आधुनिक युगर लेखा भिन्न हो जाइछि। आधुनिक युग रे विभिन्न देशर विभिन्न महादेशर भाषा
ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ବିଷୟକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।